नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानकर यही यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ओडिया को स्वागत। तो विगत क्लास रे आलोचना करथिले बाल्यावस्था और आद्य कैशोरावस्था विकास लक्षण सबू एवं यार उपएकक गुड़िक आलोचना करथिले। उपएकक गुड़िक मध्य आम आलोचना करथिले शारीरिक विकास संबंध में। तो आज आम आलोचना करबा सामाजिक विकास विषय रे। तो भिडियोटी को आरंभ करिया पूर्व मुझे आपण कही रखा चाहे जे आपण मैंने भिडियोटी को संपूर्ण रूप देखुंत कि भिडियोटी को लाइक करना कि सब्सक्राइब करना चैनल टी। तो दयापूर्वक आपण मैंने आम चैनल टी सब्सक्राइब कर दियो एवं आम आग को जहाँ भी भिडियो छाड़ू ताहा आपण पाखे अति सहज पहुँची पार एवं आपण मैंने किछिटा नुआ शिखिबार सुजोग पाइपर। तो समय नष्ट नक चलते आम स्टार्ट करदे आज आमर यही भिडियोटी को। तो आज आमर यही टॉपिक हूँ सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कहले आम साधारणतः बुझी था शिशु मानकर सामाजिक आचरणर परिप्रकाश को। शिशु समाज अन्य मानक सहित क्यों प्रकार संपर्क स्थापन करे, सेमानक सहित क्यों प्रकार क्रियाकलाप से लिप्त रहे एवं जो समाज और गोष्ठी से चली थाए से समाज और गोष्ठीर जाति और नियम मानी सही अनुरूप आचरण किपरि प्रदर्शन करे, यह ही तार सामाजिक विकास को सुझाई थाए। अर्थात से कहूँ जे ठारे जे गोटे शिशु जिते समाज रे पदार्पण करता है समाज रे जन्मग्रहण करता है तो से समाज रे से अन्य मान सहित क्यों भाया पर संपर्क स्थापन करे, से सहित क्यों प्रकार क्रियाकलाप करे, सहित क्यों भाव में लिप्त रही थाए एवं जो समाज आ गोष्ठी रे से चली थाए से समाज और गोष्ठीर जाति आ नियम मानी सही अनुरूप आचरण किपरि प्रदर्शन करिवो, यह ही तार सामाजिक विकास को ही सूचाई थाए। तो प्रथम आम आसीज शैशव अवस्था। शैशव अवस्था शिशुर सामाजिक विकास क्यों होता है से विषय में बर्तमान आम आलोचना करवा। देखो सेठारे कही अच्छी शिशुर सामाजिक विकास तार शैशव अवस्था ही आरंभ होता है। शिशुर जो सामाजिक विकासटा होता है तार शैशव अवस्था ही आरंभ होता है। जन्म पर ही तार सामाजिक विकासटा आरंभ होबार लगी था। जन्मर प्रथम किसी मास मध्य शिशु 5टी सरल आचरण प्रदर्शन करता है। जिनटा आप मन रखिए जे कौन से 5टी सरल आचरण जे से कौन करता है ना आमर स्थिर दृष्टि निरीक्षण करवा, पूरा स्थिर होगी सब जिनस को से निरीक्षण कर कौन हो न हो आस्ते आस्ते कांदब, हसवा कम कर अस्पष्ट बा कुलुकुलु शब्द करवा एवं अनुकरणमूलक आचरण करवा। अनुकरणमूलक आचरण माने कौन तुमने देख तागर जेकोसी भी गोटे कर्म कर ताकू से अनुकरण करने को चेष्टा करिवो। तो यहाँ हूँ अनुकरणमूलक आचरण। यही 5टी आचरण माध्यम छोट छोट शिशु माने सामाजिक संपर्क स्थापन करथांती। प्राय 2 वर्ष बयस बेलू से माने निजर स्वतंत्रता जाहिर करने को चेष्टा करती। प्राय 2 वर्ष बेलू से निजर स्वतंत्रता जाहिर करने को चेष्टा करते एवं बेले बेले पितामाता कथा को अमान्य करती। पितामाता जहाँ कहे ताको शुणिबानी से मन इच्छा कम करेंगे। तो 2 वर्ष रु 3 वर्ष बयस मध्य शिशु माने बाह्य जगत विषय एक साधारण मनोभाव पोषण करते। जो 2 रु 3 वर्ष हो कौन करेंगे ना बाह्य जगत विषय गोटे साधारण मनोभाव पोषण हो एवं शैशव अवस्था शिशुर सामाजिक विकास मोटामोटी भाव में तार गृह परिवेश द्वारा प्रभावित ही होता है। तो शैशव अवस्था पिलाटी प्रायतः कौट रही है, घर रही है। तो तार घरे ही तार कौन होता है तार जो गृह परिवेश रही है से गृह परिवेश द्वारा ही तार शैशव अवस्था सामाजिक विकासटा संपूर्ण रूप से प्रभावित हो। तो परवर्ती आसीज आमर बाल्यावस्था सामाजिक विकास। तो बाल्यावस्था शिशु मानकर सामाजिक संपर्क गृह परिवेश रु साथी परिवेश और बाह्य परिवेश आड़ को संप्रसारित होगा लगी था। तो आम जानले शैशव अवस्था शिशुटी कौन ना गृह परिवेश निजर सामाजिक संपर्क को वृद्धि करता है। तापर से जिते आद्य बाल्यावस्था पदार्पण कर कौन होता है ना से गृह परिवेश रु निजर साथी परिवेश और बाह्य परिवेश सहित संप्रसारित होगा चेष्टा करते। फल से विभिन्न सामाजिक मनोवृत्ति दक्षता एवं आचरण शिक्षा करिपारंती। सेमानकर सामाजिक संपर्क वृद्धि पाया फल से विभिन्न पिला और व्यक्ति को मध्य चिन्ह पारती। जेहेतु से सामाजिक संपर्कटा वृद्धि पाई विभिन्न पिला सहित से मिसब घरे रहा कौन घर रहा खाली माँ बापा भाई भौणी एम सहित मिसला कि जो से परिवेश को माने बाहर जो समाज को बाहर तो से कौन करेंगे ना से सांगसाथी पिला सहित परिचय हे आ विभिन्न व्यक्ति को मध्य आस्ते आस्ते चिन्ह पारे। तो समवयस पिला सहित खेल फल देवा नेबा अन्य साथी मान सहित खेलना बांटी खेलिबा
ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ସହଯୋଗ କରିବା, ଦଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ଦଳପତିଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହେବା ଆଦି ଗୁଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତ ତାଠାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ କେତେବେଳେ ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସମାଜ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକରଣ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାଫଳରେ ଶିଶୁମାନେ ସାମାଜିକ ବିଚାରଧାରା ଓ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାଜର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକରଣ, ଏ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ତା'ର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, ଏ ବିକାଶଟା ଘଟି ଘଟି ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ଶିଶୁମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସାମାଜିକ ବିଚାରଧାରା ସମାଜରେ ରହିବା ଫଳରେ ସମାଜରେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ, କେଉଁ ଜିନିଷ କଲେ ଭୁଲ ହେବ, ତ ଏହିସବୁ ବିଚାରଧାରା ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଘଟିଥାଏ। ନିଜକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାଜର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ହୋଇପାରିଥାଏ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକୀକରଣ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁଶାସନ ଓ ଅନୁକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକରଣଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ନିଜର ଅନୁଶାସନ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ। କାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ? ତା ପରିବେଶରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନୀକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ଶକ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ଏ ଶିଶୁର ସାମାଜିକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ? ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ କେମିତି ତା'ର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆମର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହେଉଛି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ତା'ର ସାମାଜିକ ବିକାଶ କେଉଁଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନର ଏହି ସମୟ ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ସମୟ ଅଟେ। କାହିଁକି ଏଭଳି କୁହାଗଲା ନା ଏହି ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମନ୍ଥର ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ। ଏହି ବୟସରେ ଅଳ୍ପ ଚେଷ୍ଟାରେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ଏହି ବୟସରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି, ଯତ୍ନ ଓ ସେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କେୟାର ନେବେ, ତାଙ୍କର କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବେ, ତାଙ୍କର କେମିତି ସେବା କରିବେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ କଟାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା, ଯେଉଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଏହି ସମୟଟି ହେଉଛି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ନିଜର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଖେଳବୁଲ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସେମାନେ ନିଜର ମନୋନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଗୃହ ପରିବେଶରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶରୁ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିସ୍ତୃତ ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗେ। ଗୃହ ପରିବେଶରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶରୁ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିସ୍ତୃତ ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଗୃହ ପରିବେଶରୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ଆସିବେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିସ୍ତୃତ ପରିବେଶରେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଖେଳିବା, ଏଣୁ କହୁଥିଲି ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଖେଳିବା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମିଳିମିଶି କରିବା, ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଦଳର ବିଜୟ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖିବ ନିଜ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ହାରିବାକୁ ଯାଉଥିବ, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ କେମିତି ପ୍ରାଣପଣେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଜ ଦଳକୁ ସେମାନେ ଜିତାଇ ଦେବାକୁ। ତ ନିଜର ଦଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆନୁଗତ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଦଳଗତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗୀ ଭାବ,
ସହାନୁଭୂତି, ଦୟା, ମମତା, ସ୍ନେହ ଓ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ପ୍ରଭୃତି ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ମାନେ ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରାୟ ସେ ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ନିଜର ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚାଲିଚଳନକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିବେ ଏହି ସମୟରେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନିଜର ଗୋଟେ ଆଇଡଲ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଇଡଲ ମିନ୍ସ ସେ ତାକୁ ହିଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର ଆଇଡଲ ବୋଲି ଭାବି ତାର ଚାଲିଚଳନକୁ ସେ ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ବୟସର ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେ କ'ଣ ହେବେ, ମୁଁ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଭଲ ହେବି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ସଦାବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ତ ବିଶେଷତଃ ସମବୟସର ସାଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ତାର ଯେଉଁ ନିଜ ସମବୟସ୍କ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ସେ ଭଲ ହେବ, ସଦାବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଉପଯୋଜନକ୍ଷମ, ବନ୍ଧୁପ୍ରିୟ, ମେଳାପୀ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସାଥୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତଥା ଦଳର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁରୂପ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ସାଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସାଥୀମାନେ ତାକୁ ହିଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ, କଳହପ୍ରିୟ ଏବଂ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଦଳର ନିୟମ ନ ମାନନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସମବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଅନୌପଚାରିକ ହୋଇଥାଏ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସମବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦଳ ହୋଇଥାଏ ବା ଗୋଷ୍ଠୀଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅନୌପଚାରିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମର ଆସିଯିବ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ। ତ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ତ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। କୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ ଓ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚମକପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦଳଗତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଟିକେ କ'ଣ ଆସିଥାଏ ନା ଅପର ଲେବୁଲକୁ ଆସିଥାଏ। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ ଆସିଥାଏ ଟିକେ ଅପର ଲେବୁଲକୁ ଆସିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ତ ସେ ନିଜର ପ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିଭାଜନ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ସେ ଚାହିଁଥାଏ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବ, କରିକି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚମକପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଓ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ସମାଜର ଉପଯୋଗୀ ଓ ସମାଜ ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ତୁମେମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଆମକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଗଲା ଯେ କ'ଣ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ହେଉ କି ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ସମାଜର ଉପଯୋଗୀ ଓ ସମାଜ ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବେ ସେଇଟା ଯେମିତି ସମାଜ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଆମର ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇକି ସେ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେମାନେ କ'ଣ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଗିଦ କରିପାରିବା ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା କରନା, ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ଭୁଲ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସାଧାରଣତଃ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନିଜ ଦଳର ସହଯୋଗ, ସ୍ୱୀକୃତି, ଆଦର ଓ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କେତେବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେନି, ସେମାନେ ନିଜେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସ୍ୱାଧୀନ। ତେଣୁ ଆମର ହର୍ଲକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦ୍ୟ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଦିଗରୁ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ନା ଏହି ସମୟରେ ବୟସ୍କ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ଆଚରଣଗତ ଓ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସେମାନେ ବୟସ୍କ ଆଉ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ଆଚରଣ ଆଉ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି।
ପିତାମାତା, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ମଳ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସ୍ନେହ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିତାମାତା, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ମଳ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସ୍ନେହ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ରହିଅଛି, ଏ ଆଦ୍ୟ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ନିତାନ୍ତ ରୂପେ ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନେ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଉପରେ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ନିର୍ଭର କରିକି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱତଃ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏତିକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଶକ୍ତିର ଯେଭଳି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ବାଟରେ ଉପଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ସେହି ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ଏହି ଉପଏକକରୁ ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଶିଖିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା, ଜଷ୍ଟ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଆଚରଣର ପରିପ୍ରକାଶ, ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଓ ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ଆସିଯାଉଛି, ଯେ ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଗୃହ ପରିବେଶରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଥାଏ। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବେ, ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଆମର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କଟା କେବଳ ଗୃହ ପରିବେଶରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଗୃହ ପରିବେଶରୁ ସାଥୀ ପରିବେଶ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଓ ବୃହତ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିଯାଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଯେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକୀକରଣ ଅନୁଶାସନ ଓ ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକୀକରଣଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଅନୁଶାସନ ଆଉ ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଆସିବ ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା, ଦଳପତିଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା, এই ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରିଫର କରିଥାନ୍ତି, ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଯିବ ଯେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ଆସିଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦଳଗତ ଆନୁଗତ୍ୟ ଅତିମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ଦଳଗତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ରହିଥାଏ, ସେ ଦଳଗତ ଆନୁଗତ୍ୟଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅତିମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଓ ସହଯୋଗ ଭାବଧାରାର ଚରମ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଯେମିତି ଫ୍ୟାମିଲିର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର ଏବଂ ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସହଯୋଗର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାଟା, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଚରମ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ବିକାଶ। ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ ଆମର ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛି, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛି। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବେଗିକ ବିକାଶ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ। ତ ଆଜିର ଏହି ଡିସ୍କସନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲାଗିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ପଢ଼ିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ୟାର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।
आम आग को जहाँ भी FC2 रिलेटेड जहाँ भी आम भिड छाड़ू कि आम अगर जेकोसी पेडागोजी पार्ट को डिस्कसन करूँ ताहा आपण पाखे अति सहज पहुँच पार। तेणु प्लीज 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 आपण मानक गोटे छोटिया रिक्वेस्ट रोचे चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु। आज से बस भिडटी पुणी देखा परवर्ती एक नुआ दमदार भिडियो से पर्यंत जय जगन्नाथ।